للمؤمنين يغض من أبصارهم صدق الله مولانا العظيم. وأيضا قال الله تعالى وتبارك في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. कदा के सट दचा पिकारवी कदा के सट दचा पिकारवी पे खबर के इल्ला बेजुल्ला सरबबिन ग्रानो फगो औरिदुन क्यों औ फगो मिनवाल दाखलाई के सट औ हमदाशान नूर की सटना दजयद उलमा तकरीरना तिलावतना नातना او انقلابی جهادی ترانه نظمنا بتا فتا کدی فتا ملابی بتا یاد لره اهل السنت والجماعت کیسٹ مرکز پشتے تسخوانی کباڑی بازار پیخور خار د مجاہد فیض اللہ او اسد اللہ دکان تاجدار حرم مچی کل پس فربان اتللو نو حضور علیہ السلام دا عدد مبارک چا قیدو جہان با قرآن دازی وستلا چا دا کمی بی بی نعم مبارک برعوتلا اغا بسرور کون انزان سر پا سفر بودللا بیا با سرور کون ہر بی بی دا سعادت ملو شلو کہ حضور بدو میاشتیم پا سفر نو یوی بی بی سر بی عمر تیرونو اللہ پا حضور پریوتلی ٹھیک دا چی تولی بی بیانی دا مدینی منوری دا جانانوی خیو پا کسی دا صدیق اکبر بچھئی مبارک ہموا فرقو کا نو سہر لچی قرآن دازی ہوت لگلنو نم دا عائشی بی بی روت سمرا خشتا مرگرے دا سفر میں لوشا تاریخ لکلی دی چھے پا تمام بی بیانو کے سرداری خدیجی بی بی کھڑے وا چھے پا دولتونی دا مکی و دا مدینی خلق و مزے کھڑے وے او دا حضور علیہ السلام پا بی بیانو کے دا طولو نا سخت اور از عائشی بی بی تیرا کھڑے دا خدا دا غسیمین مولا راکا عائشہ بے فرمائی تاجدار حرم واپسی اکڑلا مدینی منوری تڑیر مزل لا پاتے دے نیم شواروز یا شواروز مزل پاتے دے زد سنوری کونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پدے سفر کی شریکوں ماں شپران لا پڑوا چولے شلو جناب محمد رسول اللہ پا سفر کی داغ سمر بہترین طریقہ کارو چھ جناب محمد رسول اللہ صاحب فرمائی چھ پا کم غذا کی بحضور علیہ السلام منصرنو منگو تمام اشبہ بیدارو منصر بیروا او چھ پا کم غذا کے بد دھوکن سردار ظلف مبارک لشڑک ورکلو او سروری کھونے محمد رسول اللہ بپ میدان بانے قدم کی خود نمو بتمام اشپا آرام کولو زدم بیغم پروتو محبل صحابی بم بیغم پروتو او دو کنو سردار بتمام اشپا در اپا عبادت بانے مشغول تمام اشپا بوی خود عائشہ بھائی فرمائی چی دا سروری کونے محمد رسول اللہ پشفگیر بانے دن سروری کونین پا وجود کی فرق را گلے بے لب پہ بانے خوب غلب روڑلا حتی چھ محمد رسول اللہ با تمام اشبہ دلوگی دلہ سے چکم فریاد کولو اغب ما اوری دلو مائی کاش محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमरे योन वड़ी डोडई खोलले चे सबाले पे रोजनी वले वे मारी मुश्किल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बा द शाबान और द रजब रोजी आका दो जिहान डेर स्प्योडी रेवरदी डेर करत पण हर निवली वे पैगंबरी ताकत कना बेशक कम ताकत तुझी यार मुझे पे ईमान दे मुझे पे जी ईमान दे यार सीधा का ताकत पोरो पे क़यामत रा सरगन किसे ख्याल है हां बिल्कुल खुले ममून बाकी बेशक यार दा खुले सुना लो यार पे खपली मानो है कि यो तरफ ताकत दो जहान वालावी और बल तरफ आवाज की महबूब सवारे और जमा हुजूर के खपल उम्मत दस्तर गिरावारे चे खुदा नूरम जासस्त जज़बो गाड़म सुभान अल्लाह अबे फरमाई मदीनी मुनव्वरी तरान इस दी शुलू स्पराल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मानरत उदरी दुलू जमा पगड़ मुबारक की तकलीफ पैदा सुनो दहाजत इंसानी दे पार हुजूर अलैहि सलाम ने में पर्दा उखड़ला बुटा रखतला रमायो पर लंग यानी पर लंग द हुजूर न पटला रमाओ दहाया खलक को करना हां जो वापस आई के रात न मायो मुबारक जमा द गाड़ी न प्रियो मावे असी नचिदा हार सबाद काफिर पगुतु की वर्षी और द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दरबार थे रौड़ी नो द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह प्रसाद मुबारक बांधी दबौन लगी जब पहाड़ पसे वापस लाड़मा दागे पर तालाश की पमा बानी सबा शुलू लाड़म नो जब दा आदतु वैसे संग द हुजूर न पाती शुम दा गजे की वही दागे वजदावा यौम द हुजूर पर दवा यौम जी बल दमाग बल तुमरा पर्दा मजबूत हो चे मादा दीन बावजूद चे सहाबा में टूल बची की दिल खुमा बद सहाबों नम पर्दा कूला अमूर दवीन पर्दवी हुजूर सलाम माले और डोले जोड़ा करे हुआ सशे जी चे कम ठेम काफिला तैयार छो हुजूर सलाम बावल राग माते बे फरमाइल द मोमिनान मोर डोले की खेना अगर डोले बस सहाबू छ तक द उखी द पास बे के खुदा इज्जत तो कने जी कदर खाना आयशा भी फरमाई चे जमा उमरम डेर लगो और पदगश पूरो के मा खुराक मा त नो मिलाव शेवे जो ओग्यो मनो जमा वजूद नूरम कम शेवे न पसलोर का सचे सड़े लग बुजू जते अगर न महसूस है दी के सोचता उ कनिष्ठा डोले तशपा उखबाने स्वरश हो पाते शुमा चराल मैदान खाली प्रोत थे मान के सोच को चिपला रजम यो बो चिदाद हुजूर बीबीदा बल बमो चिदाद हुजूर बीबीदा दजान न में पड़ू ने तो उकड़ू यो तरफ तमे डडो हला मावे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तजी खलद मिलो नशमा दा बखाम खा सहाबदी मकाम ललालीगी दलता में सादर पदान बानी वाचुल तमाम अश्ब में पमुंड तुड़ती रखड़ी वस्तुगी में वरली द सरवरी कौने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थोलो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो सहाबी अगर द बदर पर लड़ाई की द हुजूर सर शरीक शो वो पदी सहाबी की यो आदत हो द हुजूर न माफी वक्त च महबूबा पखपलम ताजुदुल पासे सहाबम पास वही सगोरे द खूब डीर शौकी मा दे बतर सारो उद प्रोत हो च सहारे जमे ठेम बरानी दिश न सहाबो बरा पासो बस दादा जड़ी खपल सूरी कना जी खुदा वेब च डेर तहज्जुद डेर मंजुन द हुजूर द गुलामैन लुगेशा हे लक अमीर पे ओ आए जकच मुखो अरमुले हाजी मोहम्मद आमिर से वही बेलास्ताद इश्क हर महबूब अमल बेलास्ताद इश्क हर महबूब अमल
ما محمد آمین گڼل دے عذاب خدای دا حضور مینه مو نصیب کا دی بدر صاحب بدری صحابی ته حضور سلام ډیوټي حواله کړی و چې زه تاسو سار لیډ را پاسې او موږ د سحر مانځه نه مخکې وځو قافله تیارو نو چې تر پاسې نو ستا به دا ډیوټي چې کوم میدان لمور ستشي ته هغه میدان کې ګرځي نو که د چانه یا غشي پاتې شي یا شانه توره ډال پاتې شي یا څه سامان پاتې شي به ته ځان سره راخلی راځې به د دې صحابي نامه حضرت صفوان رضی الله تعالی عنه دا چې عالم او په دې میدان کې ګرځېدما د سوال سمې سپوږمۍ مې په مخ لګېدله چې د محمد رسول الله د بیبي مبارک سترګې ورغلې وي عوام مې د خولې نه پورته شو انا لله وانا الیه راجعون کریما ستا د محبوب بی بی دنګل کې پاتې شوې ده عائشہ به فرمایي ما په خوب کې دا نارې واورېدلې یو دم مې په خپل پړوني حملې کړلې کېناستم او پړونه مې ځان نه ته وکړ حضرت صفوان رضی الله تعالی عنه وخراسته او ما ته مخ واړو ما ته شاک او اواز وکړ چې د ما خپلې مورې زما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي محترمه د حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه لورې ته ما قربان د پردې نه وړاندې رسول کرته لیدلې د پردې حکم خو اوس راغی ته مې مور او زه دې بچی یم او زما د حضور بیبي راځه چې زه دې د ځان سره بوزم عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زه دې صحابي د مدینې منورې تر کوڅو بوتلم خو دې صحابي شاته وختم ونه کتل چې عائشہ بیبي پې ناسته ده او که ناسته نه ده هلته خو قافله وړاندې رسېدلې وه عائشہ بیبي نه وه حضور غمجن و عبداللہ بن ابی بن سلول کرب لا یزال اتم دوزخ کې امین هوایې د مدینې په کوڅو کې اعلان وکړ چې د جناب محمد رسول الله بیبي رستو پاتې شوې ده رنگ رنگ تهمتونه او رنگ رنگ داغونه ولګول عائشہ به فرمایي زه چې کور ته ورننوتم نو د جناب محمد رسول الله پړومبي دیدار چې د حضور په زلفو په مخ مبارک مې خاموشي ولیده او حضور د اولی د محسن مبارک اخکته که په دغه ړومبي دیدار زه د حضور السلام یو میاشت نه جوړه شوم چې ما به محمد رسول الله ما نه دومره خفه شو یو میاشت مې مسلسل پالنګ خوړلو سرور کونین محمد رسول الله تاجدار حرم بچی کله کور تراللو کله به یوی بیبي ته عائشہ بیبي څنګه ده کله به بل نه تپوس کولو د مدینې جانان مال پختل نه رانللو ما محمد رسول الله ته درخواست ولیکلو چې محبوبه یا د هغه بیبي ومه چې د نور بیبیانو سفارش مې کولو زه نن بله بیبي سفارش کې درلېږمه چې زه ستا د کور د ناستې قابل ستا په نظر کې نه یم لږ د صدیق اکبر جامو ته وګوره زه خو هم د هغه لور یم چې د محمد رسول الله بیبي شي او د صدیق اکبر لور محترم شي نو محبوبه ولې دې ګمان لعنت بې ځایه شلو محبوبه یا میں معاف کو یا میں د پلار کرو لے گا عائشہ بیوی رخصت کا زلال شي بیماری دې مور پلار کله تیره کیو چې کله د ما خوښه شو زه به ورپسې لاړ شم الله عائشہ بی فرمائی زرالم تمام بیماری میں د مور پلار کله تیره که خو د پلارم هغه مینه نه وه او د مورم جی هغه محبت نو بیماری نه پاسېدم تاجدار حرم به بارو بار زما د پلار نه تپوس کو بچی دې څنګه ده د ورځو نه یو ورځ وه رسول الله مبارک راښکاره شو سبحان الله تاجدار حرم راښکاره شو او راغې ما سره کېناستو د دې ورځې نه وړاندې
हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला हुई जुमा तरो वक्तल छे सहाबो तस्माल द्वारा मशवरा रा कई द आयशी बीबी सर प्रोग्राम चलो उसामा बिन ज़ैद व तसोई अल्लाह वही महबूब दगे सफर के बया ओम या बनोम कम तसल्ली ची गवार द आयशी बीबी फज़ैद तज़क्कुमा व सुभान अल्लाह स्ताब बीबी तसल्ली को पकायनात के खुदा तसंग गवार पैदा करे दासे दला खुदा गवार बीबियां ने करी दी शर खुदा स्ता संग खवादा महबूब अस्ता ख्वाखे तजमा ख्वाखा नरा रसी खुदा जनानो हाल जनानो ताक्सर मालूम भी स्ता पकोर के खादिम दागे न तपोसु का रसूलुल्लाह मुबारक खादिम और गुफ्ता उसामा बिन ज़ैद नास्ते हजरत शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम नास्ते खादिम संग आयशा बीबी वे जमाने पहाड़ खुदा कसमी चती दुनिया ता आखिर पैगंबर राने गले चितरन तारीखा स्ताप बीबी की मां दसारी बरखामी न दली दिले हो पयो खबर बद तहाने सशम ची यो कमजोरी मां पायशी बीबी की लिदले दा और अगर मैं तासो तन दे देली वो सिद खाओ वो इदा शक्ल नवी नवी रावा दशवा नो दी ओड़न शवा गगने देजी नो ओड़न से मां वागल दाब मा तबालन की नास्ता मां बतरी द मोमिनान मोरे सपदी कार पसे जमोते उड़ो तो गोल चले गयो बरा कागी वो सब चरा लंदा बखट की दवा दागी वजह सवा पता के लगे उमर के जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर तमाम शबीर हुआ तमाम शबद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरा जी बखूब नवत लो माले जवाब रखे दा खुद इंसान ना नफ्स तकाजा ना सड़ी ना खूब वर्जी कना सिर्फ दा कार पर क्यों че मां बहुत ओड़ पर खुद चीज बराला में बचेलो पड़े लियो दा बहुत दवा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दोस्त हुजूर जलाल तो गोरई रागे पर मिंबर रसूल उधरे दो सौग दा सेश्ता че दा के जालिम ने सर कलम की че जमा पदा से मासूमी बीबी दाग लगोले दे अल्लाह अकबर न जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस पदी की ओलो फलसफा पदी की ओलो रासपरोते पमखदस मक बदा से खावन वी चागत मखपल खद मालूम दी ओके जवाब रखे हुजूर सलाम दा गुख्तल जज़ आम सरे ने जमा बीबी मामनदा चे द टोल सफाई पस मक कीगी जदा से सड़े चे जमा दे बीबी सफाई बद आसमान नाराजी वो सुभान अल्लाह ज दुनिया त सरगंदोम चे द जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खानदान वरकोटे खानदान न दे द हुजूर सलाम बीबी सवाड़ा खजा न दा आयशा भाई फरमाए चे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला सरगन शुलू अल्लाह पीछे में टवालम तासु में न परे देनु कल राते वक्ती कवो कल राते ना वक्त कवो कना ब्याह आशम बलजु न तेरे परिदु इदा हम मुकरा लजी खै इखलास सुभान अल्लाह तददो को सरदार रान नवत आयशा भाई फरमाई ची पदग और हुजूर रान नवत नूर कले बच्चे जमा हुजूर आना ना वो तो जमा प्लार वो तमस्ती खोला अल्लाह तो दो को सरदार आगे कले जी नसीदी के अकबर से ना हो और ये पदल और शराना ना वो तो और माँ दे खपल प्लार तो उकतो वो कदम माँ दा प्लार पदल और स्टा टोटे टोटे करे वे पदल के बसास के भी नम नवा जमा दे प्लार रंग मुबारक थक ज़्यादा शो पदल कश्मकश के प्रेवता चिजिब्रील से खबरदारी भी पहाड़ के रोड ले हुजूर सलाम आगे मां सर की नास्तो और आते वे दमो में नान मोरे दो खबरें उखा कि कमजोरी शुरू द खुदे द माफी वाला खुदे त रुजू का अब त अर्ज़ को चे महबूब चस्ता बीबी ना ब कमजोरी न कीगी जबतर आगे खामोश है जमा उस्ता फैसला ब जमा उस्ता रब कई सुशवागा खुली खुली खाला
نن په سړی خاورې د جنت البقیع پرتې دي الله مو د هغې سلامي نصیب حاجي عائشہ به څه فرمایي عائشہ به فرمایي چې د حضور دی خبرو په ما دومره بوج راوړو چې په دغه ټیم کې ما نه د یعقوب علیه السلام نوم یې شو د چا نوم نو ما حضور ته وویل چې دغه پیغمبر نوم رانه دی خو د زوی نامه یوسف علیه السلام وه او په هغه چې کله غم زیات شو نو هغه دا ویلو چې فصبر جمیل څه ویلو زم هغه ټکې ویل چې د خدای محبوبه فصبر جمیل زما دپاره صبر ډېر بهتر دی عائشہ بی بی فرمائی چې نور کله به حضور علیه السلام ناستو زما مجال دانو چې ما اړخ لګولې وې او په دغه ورځ به ما دومره غم زیات شو چې د دې خبرې خیال مې رانغی زه سملاستم حضور ته نشا کا ما په اړخ چې مخ راواړو پلار مې خاموش ناست دی مور مې خاموش ناسته ده حضور هم خاموش ناست دی وی په دې ټیم کې یخ جمع او د حضور سلام په چهره انور خولې راښکاره شوې بیا سبحان الله وایي وی ماشي الحمدلله الله خو د حضور کله پاتې شوي وه که نه عایشہ به یې فرمایي چې زه خوشحاله شومه ما یې ځکه ښکاري نن جبریل علیه السلام را روان دی زما حضور د وحي انتظار کوي د خوشحالی نه په جامو کې نه زیږېدمه او زما د مور پلار هم ماته معلوم و په دې دوران کې چې ما د سرور کونین محمد رسول الله شونډو مبارکو ته وکتل نو د حضور په شونډو خندا راغله ما یو دم مصلي ته ګوتې کړلې محمد رسول الله د مؤمنانو مور ودرېږه ما وی نه محبوبه ټول عمر مې ستا رضا کړې نن د رب رضا کومه الله 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 چې زما رب نن فیصله وړی عایشہ به فرمایي د حضور د خولې نه آواز راپورته شو د مؤمنانو مور مبارک د شاه د مؤمنانو مورې د مؤمنانو مور مبارک د شاه یو میاش لمحه عایشہ به فرمایي چې دا په ما تېره شوې ده خو د خدای څومره لوی راز و تر قیامته پورې سورت نور د 11 نواله تر 20 پورې آیاتونو پورې الہ العالمین د عایشې بیبي داستان بیان کړ سورت نور خدای نازل کړ چې څنګه زما حضور پاک دی داسې زما د حضور بیبیانې پاکې دا د محمد رسول الله د خاندان د یو فرد چې د حضور السلام خاندان په خدای څومره ګران و الہ العالمین دی د دغه قدرمن نبی د دغه قدرمن پیغمبر محبت دی الله زموږ استاسو په ډونو کې پیدا کړي بعضې خلک وایي حضور ته د خپلې بیبي پته نه وه چې ورته پته ویلو صحابو ته به یې په ډومبۍ ورځې ویلي نو ولې خدای ته هم پته نه وه چې یو میاشت یې ولې انتظار ورکو خو دوسې ورته وښولو او دی ورته په دې ور څرګنده کړه چې محبوبه ستا په خوله صفایي خوند کوي خو چې زه یې صفایي وکړمه هغه به تر ورځ د قیامته په منبر بیانېږي هغه به په مصله بیانېږي هغه به په لوح محفوظ بیانېږي هغه چې ما ته قرآن خوان په جنت کې قرآن لولي هلته به هم ستا د بیبي مبارکې پاکي بیانېږي خدای زموږ د دواړو جهانو خوشحالۍ نصیب کړه مسلمان ویل شي هغه چاته چې د الله جل جلاله حکمونو ته یې غاړه ایښې وي گردن نهاد وي غیر مسلم هغه چاته ویل شي چې هغه د الله حکمونه نه مني او د خدای حکمونو ته غاړه نه کیدي لعین د رب جل جلاله د حکم نه انکار کړو رب جل جلاله رسوا کو خوار او ذلیل کو نو کدا رنگ انسان د الله جل جلاله د حکمونو نه نافرمانیو کې او باغی شي نو د رب څه نشي کوله خدا چې د دې انسان خپل د آخرت کومه پنګه چې ده نو هغه کمیږي او د انسان د تباهۍ طرف ته روان وي په هغې حکمونو کې د ټولو له اول
د مسلمان سره چې د ذات سره چې تعلق دی نو هغه مونځ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مسلمان تعلق د اسلام سره دی او د اسلام 5 بنیاد دي، 5 ارکان دي. اول دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دویم موس کول دي، دریم چې هغه روزه ده، څلورم حج د بیت الله شریف دی، او پنځم هغه زکات دی. دا 5 سيزونه د اسلام بنیادی سيزونه دي چې ځان ته مسلمان وي نو دا هغه تعلق هم د دې 5 خبرو سره وي. یو انسان دی هغه تمام عمر الله یادوي، خدا هغه د زمانه نبی چې کوم را لېږلی د هغه ذات نه مني نو دته مسلمان نشي ویلی. خدای مني او د هغه رسول مني، لیکن د تعلق د مانزو د محبت سره د مانزو سره مینه او محبت نشته دی. نو دا یا ساتي چې مسلمان دی خو عمل د په دې خپل عمل باندې د دومره خراب شي چې د دنه خنزیر امان غواړي، زناور ترنه امان غواړي. روزه نیول الله جل جلاله د عقاید جهان په خله مبارک فرمایي چې الصوم لي وانا اجزي به. انسان چې روزه نیسي دا زما د پاره ده او د دې اجر به زه ورکوم. حدیث مبارکو کې راځي چې انسان نور عبادتونه کوي پاغه خدای جنت ورکوي، او چې څوک روزه نیسي الله جل جلاله په خپل دیدار ورکوي. رب دې زموږ استاد خپل دیدار نصیب کړي. ایو شاعر وای زدی د دنیا په خپل خپل باندې وسما او خپل دې پیدا ک خدای ته به سمره خولې چې دا رب به سمره خستوي. رب دې زموږ استاد خپل دیدار نصیب کړي. وای چې امين. سرور کونین تاجدار حرم فرمایي چې پچا باندې حج د بیت الله شریف فرض شو او دې بغیر د عذر او معذرت نه دغه پاک کور طواف ونکو او حج لا نړو. اقوم مولا فرمایي وای کده يهودي مری او کده نصراني مری د دوی په ما باندې نشته دی. او پنځم چې هغه زکات ته د چا په ذمہ باندې چې 1 روپۍ زکات روټو دی د هغې نه انکار کوي دی چې څومره عبادت کوي، کاغه د بیت الله شریف طواف ته، کاغه تهجد دی کومز دی، کاغه نفلی روزي دی او که فرضي روزي دی، خو چې دی د زکات ورکولو نه انکار کوي رب جل جلاله د یو عبادت نه قبلي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دومره عجزتب انسانو، دومره رحم دلو، دومره په هغوی کې حلم او بردباري وه، دومره په هغوی کې عاجزي وه چې په تمام زندګۍ کې چاته ستغه سپوره نه وه ویلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي فرمایي چې والله زما دې په ذات د رب باندې قسم وي چې زه به د هغه چا سره جنګ وکړم چې چا د زکات ادا کولو نه انکار وکړ. قرة الواعظین لیکي چې موسی علیه نبی علیه الصلاة والسلام په یو لار روانو، یو سړی ولید ډېر ښایسته لمونځ یې کو. موسی علیه الصلاة والسلام الله رب جلال ته درخواست کوي اے رب کریمه څومره ښایسته عبادت کوي، داسې عبادت بچام اونکړي، څوک به مونکي دومره خشوع زما په منځ کې لیدلې نه ده. رب العزالة د عبادت به تا ته څومره مقبول وي. دا الله رب الجلال د جانبه پیغام راوي اے زما کلیمه دی چې هر څومره عبادت کوي هغه زما په دربار کې د مجد و زر عمره حیثیت نه لري. وجه دا ده چې د په ذمه باندې زما 9 روپۍ زکات پروت دی او دی هغه نه ورکوي. نن خو خلک د زکات د ختمېدو دپاره مسلې جوړوي، د 1 لاک روپوګاړو کې به ګرځي او د 20 او 40 لکو روپوګاړې د دې دپاره